ওম নমস্তে মিত্রগণ। আসুন, পরমপিতা পরমেশ্বর, যিনি জগতের রচয়িতা, যিনি এই জগতের পালনকর্তা এবং প্রলয়কর্তা, যিনি আমাদের সমস্ত কর্মের ফল দিয়ে থাকেন, কর্মফল দাতা, সেই পরমেশ্বরকে, তার মুখ্য নাম ওম আমরা 3বার ভক্তিপূর্বক কমলতার সঙ্গে চোখ বন্ধ করে উচ্চারণ করি। আসুন। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वेभ्यो नमः। মিত্রগণ, আজ আমাদের শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার প্রথম অধ্যায়ের যে শুদ্ধ উচ্চারণে কণ্ঠস্থ করার প্রশিক্ষণ চলছে অনলাইনের মাধ্যমে, তার ষষ্ঠ দিন মানে 6তম দিনে আমরা পৌঁছেছি। এবার আমরা শুরু করছি আমাদের কক্ষা। হ্যাঁ বিদ্যাজি, আমার আওয়াজ ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কিনা আপনি একটু জানাবেন। হ্যাঁ গুরুজি, শোনা যাচ্ছে ঠিকঠাক। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আচ্ছা, তো আমাদের গতদিন পর্যন্ত আমাদের যে কণ্ঠস্থ করা হয়েছে যত পর্যন্ত শ্লোক, তা হচ্ছে 1 থেকে 25তম শ্লোক পর্যন্ত আমাদের কণ্ঠস্থ করা হয়েছে। তো আসুন, আমি আপনাদের কাছে আসবো, আপনারা পাঠ করে শোনাবেন। তো প্রথমে বিদ্যাজি। হ্যাঁ, ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते। ओम श्री
पाण्डवानीकं वयधं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् अश्वैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मुं वयुधं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महिष्वासा धीमर्जुनसमायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीर्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्मकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्ध्यर्थं तं ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सोमदत्तिः तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्वक्तजीवितः नानशस्त्रप्रहाराः सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तत्सञ्जानयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनादोऽस्ति शङ्खं दध्मो प्रतापवन् ततः शङ्खश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखः सहसैन्यव्याहन्नन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैरुक्ते महते सन्धाने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदस्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पुण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्ताविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषो मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः कृष्णद्युम्नो विराटश्च कार्त्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सुभद्रश्च महाबाहुः शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् तथा व्यवस्थितं दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशो तदा वाक्य ऋषिकेशो तदा वाक्य निदिमः महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहै यद्धो युद्धकामानवस्थितान् बहिर्माया सह युद्धो वयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युध्यमानानवीक्षेऽहै यायते त्रासमागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिः युद्धप्रिया चिकीर्षवः
एव मुक् एवमुक्त ऋषिकेशो गुडकेशेन भारत सेनयोरु धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिं सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषामुच्चमाहिक्षितम् उवाच पार्थ पश्वैतान् उवाच पार्थ पश्वैतान् समवेतान् कुरुनिति। ঠিক আছে, এখানে একটা শ্লোক বলাই হয়নি, সেটা হচ্ছে কোনটা, এই যে সঘোষো ধার্তরাষ্ট্রাণা হৃদয়ানি বেদারয়ত, এটা বলাই হয়নি, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে। আচ্ছা চলুন এবার আমাদের শম্পা, হ্যাঁ শম্পা রায়জি, শম্পা দিদি আপনি, আচ্ছা না স্বপ্না স্বপ্না স্বপ্নাজি স্বপ্নাজি, নমস্তে হ্যাঁ হ্যাঁ নমস্তে। শম্পা বলে ওই জন্য আমি করছি। হ্যাঁ এখানে শম্পা, শম্পা আর স্বপ্না এই দুটি নাম আগে পিছিয়ে হয়ে যায়। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। হ্যাঁ আপনি, আপনার আজকেও কি প্রথম পাঁচটা মুখস্থ নেই এমন ব্যাপার আছে কি? না না, আজকে আমি মুখস্থ করেছি, আচ্ছা এখন কতদূর কি হয় ঠিক আছে, শুরু করুন, অবশ্যই। যেখানে বেঁধে যাবে আমি ধরিয়ে দেবো। হুম। ওম তৎসৎ শ্রীমদ্ ভগবত গীতা প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত ইয়ুৎসব মামকঃ পাণ্ডবর্ষৈব কিং কুর্বত সঞ্জয় দৃष्ट्वा तु पाण्डवानेकं ह्यूडं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वसनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढन् महतीं च मुं व्यूढन् व्यूढन् द्रुपदपुत्रेण यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि दृष्टो केतुर्षकेतनः काशीराजस्य प्रियवान् काशीराजस्य प्रियवान् पुरोहित कुन्ती भोजस्य शैवस्य नरपुङ्गवः युधामन्यस्य विक्रान्त उत्तमोदर्स्य प्रियवान् सौभद्र द्रौपदयश्च सर्वो एव महारथः अस्माकं तु विशिष्ट एतान्नेव बोधोतिजोत्तमम् नायका कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च वा अवोषुरा मदर्थे दत्तो जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं तिथिमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्मो मे वा विरक्षन्तु भवन्तु सर्वो एव हि तस्य संजानयन् हर्षं कुरु वृद्धो पितामहः कुरु वृद्धो पितामहो सिंहनादं विनदर्शय शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजानं हर्षं शङ्कर्ष वीर्यर्ष पुनर्वनखगमुखः सहस्रव्यद्वहन्यस्तु शब्दस्तु मूलाहो भवत् मूलाहो भवत् ततः शीतैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवर्षैव
দেবদত্তম ধনঞ্জয় পৌণ্ড্রম দদ্মো মহাশঙ্কম ভীম কর্মা বৃকোদর অনন্ত বিজয়ম রাজা কুন্তি পুত্র যুধিষ্ঠির নকুলঃ সহদেবর্ষ সুকোশমণি পুষ্পক কাশ্যস্য পরমেশ্বর শিখণ্ডী চ মহারথः দৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটশ্চ দৃষ্টদ্যুম্ন বৃকোদর বিরাটশ্চ দৃষ্টদ্যুম্ন বৃকোদর বিরাটশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ দৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটস্য সাত্যকিশ্চ দৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটস্য সাত্যকিশ্চ পরাজিতः দৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিশ্চ পরাজিতः দ্রৌপদের্ষ সর্বো এব মহারথः সৌভদ্র সৌভদ্রস্য মহাবাহুः শঙ্খং দদ্মৌ প্রতাপবান শঙ্খং দদ্মৌ দ্রৌপদের্ষ সর্বশः মহারথः পৃথিবীপথে সৌভদ্রস্য মহাবাহুः শঙ্খং দদ্মৌ পৃথক পৃথক সঘোষধার্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়েৎ নাভস্য পৃথিবীং চৈব তুমুলো মেনুনাদয়न् অথ ব্যবস্থিতাং দৃष्ट्वा ধার্তরাষ্ট্রাन् কপিধ্বজ প্রবৃত্তে শস্ত্র সম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবः হৃষিকেশম তদা বাক্যমিতি মাহ মহীপতে সেনায়োरुभयोर्मध्ये रथंस्तावयमेहर्षितो यावदेतान्निरीक्ष्यैः युद्धकामान् बुस्थितान् वैरिमायासह युद्धप्रियम् यस्मिन् रणसमुद्यमे या एतेऽत्र समागतः गुड़ा सेनयोरु स्थापयित्वा ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এই তো দিদি যেভাবে হোক একেবারে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। মাঝখানে অনেক জায়গায় ভুলভাল হয়েছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। এইভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকুন, যেখানে যা ভুল হচ্ছে নিজেই বুঝতে পারবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই যে চোখ বুজে টানা বলে গেলেন না, এই অভ্যাসটাই করতে থাকুন, হয়ে যাবে। প্র্যাকটিস করতে করতে সব হয়ে যাবে। আচ্ছা, নমস্তে মালঞ্চজি, এবার আপনি শুরু করুন। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथम अध्याय। अर्जुनो विषाद युगो धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् आदन्दुर्जनस्तदा आचार्यम् उपसङ्गम्य राजा वचनं ब्रवीत्
पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीचमुम् ऊढान द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र अत्र शूरा महेश्वस भीमार्जुन समायुधि युधान युधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामनुस्य विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रद्रुपदयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टये तन्निबोधोदिजुत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्जर्थन्तन् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमादत्तिस्तथैव च अन्ये च अवशूरा मदर्थे तप्तजीविताः नानाशस्त्रपहराणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपैरक्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं वैरक्तं तदिमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजानन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादन् विनोदच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खस्य वैरस्य वनपानकगोमुखः सहसैव हैनन्त सशब्दस्य स्मूलोऽभवत् ततः सतर्ह्युक्ते महति स्पन्दनस्थितो माधवः माधव पाण्डवस्य दिपो शङ्खो प्रदत्मातुः पञ्चोजन्य ऋषिकेश देवदत्तं धनञ्जयः पुनरुदद्मो महाशङ्खं भीमकर्म भीमकर्म विगोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मुनिपुष्पको कश्चश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च विराटस्य सप्तकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि वदारत् नाभस्य पृथिवी चैव तुमलो वेणुनादन् अथ व्यवस्थितान् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्धवे पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावदितान्ये ऋक्षेः युद्धकामनवस्थितान् वैयार्मा सह युद्धवेन् अस्मिन् रणसमुद्यमे यत्स मनन भिक्षेः य एतेऽत्र समागतः धास्तराष्ट्रः दुर्बुद्धे प्रियचिकीर्षवः एवमुक्तो ऋषिकेशं गुडाकेशन भारत तनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयत्ता रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति नमस्ते হ্যাঁ নমস্তে লেগে যাচ্ছে দাদা ঠিক আছে এই তো আপনার মুখস্থ হয়ে গেছে খুব ভালো ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ আচ্ছা চলুন এবার শম্পাজি হ্যাঁ এবার শম্পাজি नमस्ते दादा হ্যাঁ নমস্তে বোন ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवते गीता अथ प्रथमाध्यायः अर्जुन विषाद योगः धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् प्रयुधन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्वैतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च वयुधन् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येणाधिपता अत्र अद्य शूरा महेश्वास भीमर्जुनस्तवायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः कास्तिराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैलश्च नरपुङ्गवः युधा मापन्तु विशिष्टाये तन्निबोधतिजोत्तमा नायका ममस्मि सञ्जातं तन्वृत्तसञ्जयः अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहाराः सर्वे युद्धे विशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जानयन् हर्षं सिंहनादन् विनाद्यौश्चैः বোন আপনার আওয়াজ আসছে না আর। শম্পা শম্পা বোন আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না আর। শম্পা বোন আপনার নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে, কেটে দিয়ে আবার জুড়ে তস্য সঞ্জনায়ন হর্ষং এখান থেকে আবার পাঠ করবেন। আপনার নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে ফোনে। শম্পা বোন আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আপনি আবার, হ্যাঁ ঠিক আছে, জুড়ে পরের থেকে শুরু করবেন। আচ্ছা আমরা একটু অপেক্ষা করি বোনের জোড়ার জন্যে, তারপরে আমরা আজকের, হ্যাঁ এই তো, হ্যাঁ বোন শুরু করুন। তস্য সঞ্জনায়ন হর্ষং এখান থেকে শুরু করুন। শম্পা বোন মাইক অন করে নিন। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে না তো আপনার কথা? বোন আপনি প্রবলেম হচ্ছে দাদা মনে হয়। এবার কথা বলুন দেখি।
হ্যাঁ, এইবার শোনা যাচ্ছে, এবার শোনা যাচ্ছে, বলুন। তস্য সঞ্জনয়ন হর্ষম, ওখান থেকে বলুন। নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে বোন আপনার। আপনি আপনার আবার নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে আপনার ফোনে। হ্যাঁ, আচ্ছা বিদ্যাজি, আপনারও কি এমন শোনাচ্ছে নাকি আমার নেটওয়ার্ক সমস্যা হতে পারে আমার ফোনে? বিদ্যাজি, হ্যাঁ গুরুজি, এরকমই শোনাচ্ছে, মানে শোনা যাচ্ছে না। তার মানে বোনের সমস্যা, বোনের ফোনেই সমস্যা হচ্ছে, তাই তো? হুম, আমার তো আমার হ্যাঁ হ্যাঁ, শম্পাজি, আপনার ফোনেই সমস্যা হচ্ছে। এবার কথা বলুন। হ্যাঁ, এখনো সমস্যা হচ্ছে। আপনি আবার লেফট করে আপনার কেটে বল। কেটে দিয়ে ফোনটাকে একবার ফ্লাইট মুড করুন, ফ্লাইট মুড করে আবার অন করুন, করে তারপরে আবার প্রবেশ করুন। একবার ফোনটাকে ফ্লাইট মুড করে আবার অন করে নিন, তাহলে অনেক সময় নেট ঠিক হয়ে যায়। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, একটা কথা আমি আপনাদেরকে বলে দিই। এই যে আমরা যত এগিয়ে চলেছি, তত কিন্তু যে যে শ্লোকগুলো আমরা পিছনে ফেলে এসেছি সেগুলোর প্রতি কিন্তু আমাদের ভালোবাসা কমে যাচ্ছে। যার কারণে দেখবেন যে নতুন নতুন শ্লোকগুলো আপনারা পাঠ করা শিখছেন, সেগুলো খুব সুন্দর গুছিয়ে আপনারা করবেন। আর পিছনে যে শ্লোকগুলো পড়ে এসছে, যেমন ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে, হ্যাঁ, এই যে প্রথম শ্লোকগুলো, এগুলোর প্রতি আদর কমে যাবে। আর এগুলো খুব তাড়াতাড়ি আমরা কমপ্লিট করার চেষ্টা করব। আর যেগুলো নতুন শিখেছি সেগুলোর প্রতি আগ্রহ বেশি থাকবে। তো এটাকে আপনারা ধ্যান রাখবেন যে যেন এমনটা না হয়। আমাদের স্বভাবে এটা আসে, হবে, কিন্তু আমাদেরকে ধ্যান রাখতে হবে যেন সবসময়ই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্লোক আমরা যতক্ষণ শিখছি, সমস্ত যেন প্রত্যেকটা শ্লোককে যেন যত্নবান হয়ে আমরা উচ্চারণ করতে পারি, এটাকে ধ্যান রাখবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর আমাদের স্বপ্না বোনজি, আপনি শুরু করার সময় ওম তৎসৎ বলছেন না, ওটা এখন না বললেও হবে। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ, এই পর্যন্তই বলবেন, ঠিক আছে? আমার আমার গীতায় ওইভাবে লেখা আছে, ওই জন্য বলছি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ লেখা আছে, অনেক গীতাতেই লেখা আছে, কিন্তু যেহেতু আমি আপনাদেরকে এইভাবে শেখাচ্ছি, ওই জন্য সকলে একই স্টাইলে চলুন। ওটাও ভুল নয়, এটাও ভুল নয়, কিন্তু সবাই একই। ওম শ্রী পরমাত্মনে নমঃ। হ্যাঁ, ব্যাস ব্যাস, এইটাই এটাই। শম্পাজির খুব সমস্যা হচ্ছে। চলুন আমরা আজকের ক্লাসের পিডিএফ বের করে নিই, তারপরে বোন আসলে বোনের কাছ থেকে শুনে নেব বাকি যে কটা শ্লোক রয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ মালঞ্চজি, স্ক্রিনে কি দেখা যাচ্ছে ঠিকঠাক? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এখানে দেখুন একটা খুব মহত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে এই শ্লোকে। আচ্ছা, হ্যাঁ বোন জুড়েছেন, এবার কথা বলুন দেখি আপনার আওয়াজ আসছে কিনা ঠিকঠাক। শম্পা বোন,
আপনার নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা বোন, আমাদের আওয়াজ কি আপনি ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছেন? মানে আমার আওয়াজ ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে আপনার? आपको बात কিরকম পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা, এবার আপনার কথা শোনা যাচ্ছে। এবার আপনি ওখান থেকে বাকিটা বলুন। প্রথম বলেছিল ভুলেও গেছি। তস্য সঞ্জানয়ন হর্ষং কুরু বিদ্যঃ পিতামহঃ। 12 নম্বর শ্লোক থেকে পড়ুন। দাদা এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে, এবার শোনা যাচ্ছে। প্রতাপবান ततः शङ्खस्य वीर्यस्य पर्वतहन्यन्त सशब्दस्तु मूलर्भवत् ततः श्वेतैर्हैरुक्ते ततः श्वेतैर्हैरुक्तिशन्तितो भूभ्यो सङ्घप्रदः पञ्चजनिकेशो धनञ्जयः पुण्ड्रन्ददमो शङ्खं भीमकर्माभिपूदरः अनन्तविजयं राजा अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शुभको परमेश्वरः शिखण्डी च शिखण्डी च विराटश्च सात्विश्च परमजितः रूपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः विपते सूर्यश्च भावः शङ्खं दद्मुः হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে না? শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, বলুন। राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव सुलभान्नादयन् अथ व्यवस्थितं प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्य निदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत यावत् शब्दम् अस्मिन् राष्ट्रे युद्धानवेक्षेहै युद्धे ऋषिकेशो नगेतेन भारत शेन्यो मध्ये मुखतः হ্যাঁ, ঠিক ঠিক আছে, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আচ্ছা, তো এবার সকলে মাইক বন্ধ করে নিন। আমি 26তম যে শ্লোক, সেই শ্লোক এখানে দেখাচ্ছি। আচ্ছা স্বপ্নাজি, আপনার তো নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে বারবার, আপনি কি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন? দেখুন তো স্ক্রিনটা। স্বপ্নাজি না, শম্পাজি। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি না।
ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাকি সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার চলুন সকলে মাইক অফ করে নিন। সকলে আপনাদের মাইক। লেখাটা একটু বড় করে দাও, লেখাটা একটু বড় করে দাও। লেখাটা বড়ই তো আছে। দিদি, এর থেকে বড় করে দিলে তো এটা আউট হয়ে যাবে। এই দেখুন, এর থেকে যদি বড় করে দিই না, তো পুরো শ্লোকটা অর্ধেক হয়ে যেতে হ্যাঁ পারে। নিচে দেখা আউট হয়ে যাবে। এবার হ্যাঁ। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। এই পর্যন্তই করা যাবে। এই পর্যন্ত করলে তাহলে কি হবে, স্ক্রিনের মধ্যে পুরো শ্লোকটা দেখা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার এখানে এই শ্লোকে একটা বিষয় রয়েছে খুব মহত্বপূর্ণ। এই খুব কম শ্লোকে এগুলো থাকে, তো এই জায়গাগুলো আমাদেরকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে। দেখুন, তত্র পশ্চাৎ স্থিতান পার্থः। এবার দেখুন, পয় হস্যি, তয় ডবল রি আছে, খুব কম দেখা যায় কিন্তু। আচ্ছা, পরের লাইনে দেখুন, আচার্যান মাতুলান ভ্রাতৃন। এই যে ভয়রা ফলা আকার, তয় আবার ডবল রি। তাহলে প্রথম লাইনেও বা প্রথম পদেও আমরা দেখতে পাচ্ছি তয়ে ডবল রি আছে, পরের পদেও কিন্তু ডবল রি আছে। তো এই ডবল রির উচ্চারণ কেমন হবে, কে বলতে পারবেন? তিনি মাইক অন করুন, কিংবা হাত দেখান। দীর্ঘ হবে। দীর্ঘ হবে। দীর্ঘ হবে। আচ্ছা, দীর্ঘ হলে কেমন উচ্চারণ করতে হবে? যেমন পিতৃন, এখানে কেমন উচ্চারণ করতে হবে বলুন? ভাতৃ, ভাতৃ, পিতৃনটা উচ্চারণ করুন, পিতৃনটা প্রথম পদে। পিতৃ মানে পিতৃ এইভাবে উচ্চারণ হবে না। হ্যাঁ, করুন, উচ্চারণটা করুন। পিতৃ নথ, এই পিতৃ, এই দন্তান্ন পর্যন্ত উচ্চারণ করুন। নথ পিতার মহা। অতদূর করতে হবে না, শুধু পয় হস্যি তয় ডবল ডি দন্তান্ন এই পর্যন্তই উচ্চারণ করুন। পিতৃ নথ, হ্যাঁ, পিতৃ নথ। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, বিদ্যাজি, আপনি উচ্চারণ করুন। বুঝতে করেছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। স্বপ্নাজি, স্বপ্নাজি। পিতৃর পিতৃর এরকম হবে, পিতৃর। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, আর একজন স্বপ্নাজি বারাসাত থেকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি উচ্চারণ। অত দূর নয়, আপনি দিদি এই পর্যন্তই বলেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার আমি আপনাদেরকে ব্যাপারটা বলছি। বিদ্যাজি এবং আমাদের মালঞ্চজি ঠিকঠাক উচ্চারণ করেছে। আচ্ছা, দেখুন, এখানে আমি আপনাদেরকে এর আগের যে দুবার প্রশিক্ষণ হলো সেখানে শিখিয়েছিলাম এই ডবল রি থাকা মানে, যেমন অ আ ই ই উ উ, এই যে দীর্ঘ উচ্চারণগুলো হয়, রির ক্ষেত্রেও রিয়ের একটা, যেমন যেমন এ ও এর ক্ষেত্রে এ ওই দুটোই দীর্ঘ রয়েছে, কিন্তু রি আর রি, রি হচ্ছে হ্রস্ব আর রি ডবল রি হচ্ছে দীর্ঘ। তাহলে রি, তাহলে এখানে উচ্চারণ কি হবে? পিতৃ, পিতৃ, পিতৃনা, 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 ভ্রাতৃনা, ভ্রাতৃনা, এভাবে। তো যেখানে ডবল ডি থাকবে সেখানে একটু টানতে হবে আর কি, মানে দীর্ঘ করতে হবে। তো চলুন, বলছি দাদা, দ্বিতীয় লাইনে ভাতৃ নটা কেন হবে? এই ভাতৃ তারপর ন হবে কেন? এটা দন্ত ন। এটা ভ্রাতৃন। মানে নটা হবে কেন এটা বুঝতে পারছি না। এটা শব্দেই রয়েছে তাই। ও, আমার এখানে লেখা আছে ভাতৃ পুত্রান পৌত্রান। ও, ওখানে আপনার ন নেই তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ও, তাহলে ওখানে আপনার প্রিন্টিং মিস্টেক, ওটা ঠিক করে নিন তাহলে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, ওটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, ওটা ন হবে, নয়ে হলন্ত। আচ্ছা, এবার লক্ষ্য করুন সবাই।
तत्रा तत्रा पश्यत तत्रा पश्यत স্থিতান। এই যে স্থিতান, এই উচ্চারণটা কিন্তু খুব সুন্দর করে করতে হবে। স্থিতান স্থিতান, ওখানে আমরা বেশিরভাগ এমন উচ্চারণ করি স্থিতান স্থিতান, এভাবে নয়। স্থিতান মানে স্থি যদি এভাবে বলি শুনতে ঠিক গ্রামার মানে খুব সুন্দর হবে না, কিন্তু ওটাকে আর একটু চেপে বলতে স্থিতান স্থিতান, ঠিক আছে? এক হচ্ছে স্থিতান আর আরেকটা হচ্ছে স্থিতান। তো এই দুটোই কিন্তু একই রকম কথা, কিন্তু একটু গম্ভীরতার সঙ্গে এটাকে নিতে হবে। এই জায়গাগুলো স্থিতান স্থিতান স্থিতান, এই যে তা কিন্তু দীর্ঘ রয়েছে। তাহলে তত্রা তত্রা পশ্যাৎ স্থিতান পার্থ্যঃ পার্থ্যঃ পিতॄনথা পিতামহান আচার্যান মাতুলান ভ্রাতॄন পুত্রান পৌত্রান সখিংস্তথা। এবার এই যে শ্লোক এখানে আজকে দেখবেন দুটো তিনটে শ্লোক আছে, খুবই কঠিন, মানে দেখতে সরল। যেমন এর আগের 5টা শ্লোকও দেখতে সরল ছিল কিন্তু খুব কঠিন ছিল, ঠিক এক্ষেত্রেও 2 কিংবা 3টে শ্লোক এমন আসবে যা আপনাদের দেখতে সরল লাগবে কিন্তু মুখে সেটিং হতে খুব কষ্ট হবে। তো চলুন, তার মধ্যে হচ্ছে প্রথমটা 26তম যেটা, তো আমরা চলুন অভ্যাস করব। তত্র পশ্চাৎ স্থিতান পার্থঃ পিতॄনথা পিতামহান। শুরু করুন আপনারা। तत्र पश्यत তত্র পশ্য, হ্যাঁ দাঁড়িয়ে যান। তত্র পশ্চাৎ স্থিতান পার্থঃ পিতॄনথা পিতামহান। সব আগে পিছু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। আচ্ছা, আচার্যান মাতুলান আচার্যান মাতুলান, এই যে মাতুলান বলবো না, মাতুলান, এই মা আর লা দুটো কিন্তু দীর্ঘ আছে, তাহলে কি আচার্যান আচ্ছা এখানে দেখুন, এখানে এটা 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 এস হবে, ঠিক করে নিই। হ্যাঁ এটা দীর্ঘ হবে, এটা হ্রস্ব হয়ে গেছে। আচার্যান আচার্যান মাতুলান ভ্রাতॄন পুত্রান পৌত্রান সখিংস্তথা। বলুন। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा। अच्छा, विद्या जी बोलून। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी बोलो। तत्र पश्यत স্থিতান পার্থঃ পিতॄনথা পিতামহান আচার্যান মাতুলান ভ্রাতॄন পুত্রান পৌত্রান সখিংস্তথা। আচ্ছা, সকলে এই জায়গাটা লক্ষ্য করুন। এই যে পিতৃন, এখানে যদি আমরা এভাবে বলি পিতৃন পিতৃন, তাহলে কি পরে দীর্ঘ উচ্চারণ হয়ে যাবে, তাহলে হর্ষি উচ্চারণ করতে হবে। তাহলে পিত পিত, এই যে পিত আর পিত দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখুন, পিত আর পিত। তাহলে এখানে আমরা ব্যবহার করবো কি পিত, পিতৃন পিতৃন, ঠিক আছে ঠিক আছে। পিত পিতৃন নথা পিতৃনথা
পিতামহান। একবার উচ্চারণ করুন এখানে বোন। বিদ্যাজি, 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 অন্য কেউ নয়, এখন অন্য কেউ নয়, কেবল বিদ্যাজি। সবাই মাইক অফ করুন, সবাই মাইকটা অফ করুন, সকলের মাইক অফ থাকবে, কেবলমাত্র বিদ্যাজির মাইক অন থাকবে। নমস্তে গুরুজি। হ্যাঁ নমস্তে জি। আপনি পিতৃনাথা পিতামহান উচ্চারণ করুন। পিতৃনাথা পিতামহান। হ্যাঁ আচ্ছা, এবার মাতুলান উচ্চারণ করুন। মাতুলান। হ্যাঁ, তারপরে তারপরেরটা ভ্রা, ভাতৃন। ভ্রা, এই যে ভয় র ফলা আছে, ভ্রা, ঠিক আছে, ভ্রাতৃন, ঠিক আছে, ভাতৃন। হ্যাঁ ঠিক আছে, ভাতৃন। আচ্ছা ঠিক আছে, চলুন এবার এবার স্বপ্নাজি, বারাসাত থেকে স্বপ্নাজি, আপনার মাইক অন করুন। तत्र पश्येतस्थितं पार्थः पितॄनथ पितामहम् आचार्यान् मातुलं भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिनस्तथा সখিংস, 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 এই যে স স স খিংস, সখিংস, सखिनस्तथा হ্যাঁ স স, সখিংস বললে হবে না, সখিংস তথা, सखिनस्तथा হ্যাঁ, सखिनस्तथा না না না, সখিংস, सखिनस्तथा সখিংস তথা, सखिनस হ্যাঁ सखिनस्तथा দেখুন सखिनस्तथा ওই যে দন্ত শয় তয় আছে না, তো দন্ত শকে স খিং, তারপরে দন্তস্ব হলন্ত উচ্চারণ করলে কেমন হচ্ছে, সখিংস, সখিংস তথা, তথা, হ্যাঁ ব্যাস ব্যাস, এটাই এটাই। আচ্ছা মালঞ্চ জি, নমস্তে। নমস্তে জি। তত্র পশ্চাৎ পার্থः পিতॄনথ পিতামহাन् आचार्यान् मातुलान् भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा तथा। হ্যাঁ এই এই যে এখানে আপনার, হ্যাঁ আপনার ভাতৃন হয়ে গেছে, ওখানে ভ্রা, ভ্রায়ের উচ্চারণটা নিয়ে আসুন, ভয় রফলা, ভ্রা, হ্যাঁ भ्रातॄन् হ্যাঁ এইবার ঠিক আছে, भातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। ঠিক আছে এবার। আচ্ছা এবার সম্পাজি, হ্যাঁ तत्र पश्यत्स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् पितॄनमहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पुत्रान् सखींस्तथा। হ্যাঁ বোন, আপনার দ্বিতীয় লাইনে কি হয়েছে ব্যাপারটা, খুব গতি, সবকটাতে গতি বেড়ে গেছে, এটাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেখানে দীর্ঘ সেখানে গতি কমাতে হবে। আচারিয়ান, আচারিয়ান, এই তিনটেই কিন্তু দীর্ঘ রয়েছে। আচারিয়ান মাতুলান ভ্রাতৃন পুত্রান, এই যে এই পুত্রানে গিয়ে অনেকের ভুল হচ্ছে, দেখুন পুত্রান, পুত্রান এমন না বলে পুত্রান, পুত্রান নয়, পুত্রান, ভালো করে লক্ষ্য করুন, এক হচ্ছে পুত্রান আর এক হচ্ছে পুত্রান, তো এখানে হবে কি পুত্রান, পৌত্রান সখিংস্তথা। আপনি দ্বিতীয় লাইনটা আরেকবার বলুন। দ্বিতীয় লাইনটা হ্যাঁ
আচ্ছা, এখানেও দেখুন আমার একটা ভুল হয়েছে, এখানেও এটা দীর্ঘ হবে, এগুলো আপনারাও লক্ষ্য করবেন, ঠিক আছে। এখানে দীর্ঘ হবে কেন? কারণ এটা তয় র ফলা আছে না, তার মানে এটা হচ্ছে, হ্যাঁ এটা যুক্ত বর্ণ, তো তার মানে আগের বর্ণ দীর্ঘ হওয়া দরকার, তাই না? আপনারাও লক্ষ্য রাখবেন। আচ্ছা, হ্যাঁ। সমীরজি জুড়েছেন এবং ঈশিতাজি জুড়েছেন, আপনারা পরের শ্লোক থেকে বলবেন, কেননা এটা তো আপনারা প্রথম থেকে ছিলেন না, এই জন্য আপনারা উচ্চারণ করতে সমস্যা হবে আপনাদের, জন্য এর পরের শ্লোক থেকে আপনারা বলবেন। আচ্ছা চলুন এবার, আচ্ছা এটা হয়ে গেল। হ্যাঁ 26, হ্যাঁ 27 হবে এবার। সাতাশতম শ্লোকে দেখুন, শোয়া, এই যে শয় ওয়া, তাহলে কি হয়? শোয়া, শোয়া, ভালো করে লক্ষ্য করুন, শোয়া, শোয়া শু, শোয়া, শোয়া শু রান, 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 উচ্চারণটা এমন হবে, শোয়া শু রান, শোয়া শু রান, শ্রু সু হ্রি, সুহ্রি, সুহ্রি দশ, সুহ্রি দশ। এই এই শ্লোকগুলো মুখে সেটিং হতে কিন্তু খুব কষ্ট হবে। দেখুন সুহৃদশ মানে এই এমন এমন বর্ণ পাশাপাশি আছে যে আমাদের মুখের জিভের সমস্যা হতে পারে, তো আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে, অভ্যাস করতে হবে, সেটিং হয়ে যাবে। শ্বাসুরান, সুহৃদশ, সুহৃদশ চৈব সেনয়োরু ভয়োরপি, এখানে সরল আছে, তারপরে তান সমীক্ষ্য, সমীক্ষ্য, সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান, এখানে দেখুন এই বয়ে আমি এখানে একটু ঘোলাটে কালার দিয়ে দিয়েছি, কেন? কেননা এটা হচ্ছে প ফ বয়ের ব, মানে এটা সরাসরি বয়ের উচ্চারণ হবে, যেমন সরওয়ান, আর ওখানে গিয়ে বয়ের উচ্চারণ বই হবে। হ্যাঁ কি বলছেন শম্পাজি? হ্যাঁ শম্পাজি আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না, আরেকবার বলুন। হ্যাঁ বলছি, প্রথমে যেটা আছে প্রথমে প্রথমে শব্দটাতে, হ্যাঁ শ্বাসুরান, প্রথমে হ্যাঁ ওটা দীর্ঘ হবে না, প্রথমে যেটা আছে ওই আই আই এস টা যেটা আছে। শ্বাসুরানের ক্ষেত্রে হ্যাঁ 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 না, শ্বশুরানের এখানে বলছেন ওটা দীর্ঘ, ওটা দীর্ঘ, উনি বলতে চাইছেন ওই যে তালবসয় বয় আছে ওটা দীর্ঘ। না 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 বোন, ভালো করে দেখুন, যেখানে যুক্ত বর্ণ থাকবে তার আগের বর্ণ তার দীর্ঘ হবে, তো এখানে শয় বয়ের আগে কোনো বর্ণ নেই তো, ঠিক আছে, তার মানে এটা হ্রস্ব হবে, ঠিক আছে না? হ্যাঁ বোন বুঝতে পেরেছেন? শম্পা বোন বুঝতে পেরেছেন? আচ্ছা এখানে দেখুন এই বটা কিন্তু প ফ বয়ের ব, তাহলে এখানে বন্ধু, বন্ধু, বন্ধু না বস্থিতান, 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 বন্ধু না বস্থিতান। তাহলে আমরা শুরু করি, চলুন অভ্যাস, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন, একসঙ্গে উচ্চারণ করার চেষ্টা করবেন। শ্বাসুরান, শ্বাসুরান, সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
শ্বশুরান শ্বশুরান একসঙ্গে চেষ্টা করুন, আমি যেই শেষ করব সেই শুরু করবেন। শ্বশুরান সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। अच्छा, विद्या जी नमस्ते जी। पुराण सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। হ্যাঁ, ঠিকঠাক হয়েছে। আচ্ছা, স্বপ্না জি। স্বপ্না জি, বারাসাতের দিদি। আগের লাইনটা বলেননি, আগের লাইনটা বলে নেন। আগের লাইনটা বলুন। শ্বশুরান এই যে তান হবে, এটা তান, তা ন হবে না কিন্তু, তান। বুঝতে পারছেন দিদি? তান নয় হলন্ত আছে। একবার বলুন, একবার বলুন তান। আচ্ছা, মালঞ্চজি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। মালঞ্চ মুকুল মাইতিজি নমস্তে। নমস্তে। শ্বশুরান সুহৃদশ্চৈব সনয়োরুভয়োরপি তাन् समीक्ष्य स कुन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। বন্ধুনা, বন্ধু না হবে, ঠিক আছে, বন্ধুন হয়ে গেছে। বন্ধুনবস্থিতান বলুন একবার। আরেকবার বলছি। শ্বশুরান সুহৃদশ্চৈব সনয়োরুভয়োরপি তাन् समीक्ष्य स कुन्तेयः सर्वान् বন্ধুনা, बन्धूनवस्थितान्। বন্ধুনা, বন্ধুনবস্থিতান, ঠিক আছে। আচ্ছা, बन्धूनवस्थितान्। আর আরেকটা ভয় রাপি হবে, ভয়রপি হবে না, ঠিক আছে, ভয়রাপি। ভয়োরপি। হ্যাঁ, এবার ঠিক আরেকবার বলছি দাদা। বলুন। শ্বশুরান সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি রপি, তাन् রপি। समीक्ष्य स कुन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলুন। আচ্ছা, এবার হচ্ছে শম্পাজি। শম্পাজি মাইক অন করুন। শোনা যায় না, আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে গো। এবার ঠিক আছে, এই কথাটা শোনা গেছে, এবার বলুন। শ্বশুরদেব সেনয়োরুভয়োরপি
ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার মল্লিকজি বলুন। সমীর মল্লিকজি। আচ্ছা, আপনি, হ্যাঁ, সমীর মল্লিকজির লাইনটা কেটে গেছে। আচ্ছা, ঈশিতাজি বলুন। নমস্তে দাদা। নমস্তে জি, বলুন। শাশুরন্তরিক্ষৈব সেনয়োরাভয়োরপি তাং সমীক্ষ্য স কৌন্তেয় সর্বং বন্ধুর্ভবস্থিতান। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা 27 হলো। এবার 28 শ্লোক দেখুন। 28তম শ্লোকে বলা হচ্ছে কি, কৃপয়া, এখানে কৃপয়া উচ্চারণ যেন না হয়, ক্রি ক্রি এই উচ্চারণটা যেন আসে, ক্রি, কৃপয়া, কৃপয়া যেন না হয়ে যায়, কৃপয়া, কৃপয়া পরয়া বিষ্টো, পরয়া বিষ্টো, কৃপয়া, কৃপয়া পরয়া বিষ্টো, বিশি বিশি দন্নি দা, দন্নি বিশি বিশি দন্নি দা মাব্রাবিত। এই যে বয়রা ফলা আছে না, এই বয়রা ফলা কিন্তু পফা বয়ের ব, এই জন্য বয়ের উচ্চারণ হবে ব, ব্র, উইথ, উইথ, বিশি দা, বিশি বিশি দন্নি, বিশি বিশি দন্নি দা মাব্রাবিত। তারপরে কি, দৃষ্টে, দৃষ্ট, দৃষ্টে, দৃষ্টবেমং, দৃষ্টবেমং, দৃষ্টবেমং স্বজনং কৃষ্ণ ইয়ুৎসুং সমুপস্থিতম। চলুন আমরা শুরু করি। আমি বলবো, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন, আমি বলে শেষ করলে আপনারা কিন্তু শুরু করবেন। কৃপয়া পরয়া বিষ্টো বিশিদন্নিদমব্রবীৎ। कृपया परया विष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। আচ্ছা, সবাই একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, এই যে দৃষ্ট, এখানে উচ্চারণ করবেন দৃষ্ট, দৃষ্ট, তারপরে ওই ওই যে সমস্যা হচ্ছে, ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না? আচ্ছা, বাকিরা কি শুনতে পাচ্ছেন আমার আওয়াজ? আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করুন, স্বপ্নাজি, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আওয়াজ ঠিকঠাক? স্বপ্নাজি বারাস, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবার দেখুন, এই যে দৃষ্ট, দৃষ্ট, এই যে অন্তস্থ ও আছে না, ওয়া, তো প্রথমে দয়রি মূর্ধন্য স ট হলন্ত, তাহলে কি হয়, দৃষ্ট, দৃষ্ট। তারপরে এই ওয়ের একারে উচ্চারণ করবেন ওয়ে মং, দৃষ্ট ওয়েবম, দৃষ্ট ওয়েবম, দৃষ্ট ওয়েমম, ঠিক আছে, দৃষ্ট ওয়েমম, দৃষ্ট ওয়েমম, উচ্চারণটা কিন্তু এমন হবে, দৃষ্ট ওয়েমম, দৃষ্ট ওয়েমম, দৃষ্ট ওয়েমম, এমন যেন উচ্চারণটা হয়, তাহলে কিন্তু ঠিকঠাক হবে। দৃষ্ট ওয়েমম, দৃষ্ট ওয়েমম, দৃষ্ট ওয়েমম, এমন উচ্চারণ করতে হবে। দৃষ্ট ওয়েমম স্বজনং কৃষ্ণ
ইউয়ুৎসুং সমুপস্থিতম। ঠিক আছে, তো হ্যাঁ বিদ্যাজি। আচ্ছা, হ্যাঁ नमस्ते गुरुजी। कृपया परया विष्णु विषीदन्नेदमाब्रवीत् दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। হ্যাঁ ঠিক আছে। স্বপ্নাজি, বারাসাতের দিদি। আচ্ছা, আপনার নেটওয়ার্ক সমস্যা চলছে দিদি, আপনার ফোনেও নেটওয়ার্ক সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ আচ্ছা, মালঞ্চজি। নমস্তে জি। নমস্তে জি। নমস্তে জি। হ্যাঁ মালঞ্চজি বলুন। নমস্তে জি। নমস্তে জি। कृपया पराविष्टो विषीदन्नेदमब्रवीत् दृष्ट्वा मन् सजनन् कृष्ण युत्सुन् समुपस्थितं। नमस्ते। হ্যাঁ নমস্তে। এই দৃষ্ট ওয়েমম এটাকে ধ্যান রাখতে হবে, ঠিক আছে? এই জায়গাটা একটু কঠিন আছে, ঠিক আছে? दृष्ट्वा मन् सजनन् कृष्ण युत्सुन् समुपस्थितं। হ্যাঁ আচ্ছা, এবার শম্পাজি। कृपया परया विष्टो विषीदन्नेदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। হ্যাঁ ঠিক আছে। युयुत्सुं আচ্ছা, তোমার ভুল হয়ে গেছে। না ঠিকই আছে তো। কোন জায়গায় ভুল মনে হচ্ছে আপনার? ইউরিথ্রম ইউরিথ্রমটা এটা ভুল হয়ে গেল মনে হচ্ছে। না ঠিকই তো আছে। ইউয়ুৎসুং ঠিকই তো আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার ঈশিতাজি। नमस्ते। নমস্তে জি। कृपया परया विष्णु विषीदन्नेदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। হ্যাঁ আমার সঙ্গে এই জায়গাটা বলুন, বলুন দৃষ্ট दृष्ट ওয়েমম। ওয়েমম। वेवं হ্যাঁ वेवं হ্যাঁ দৃষ্ট ওয়েমম। দৃষ্ট ওয়েমম। दृष्ट्वेमं হ্যাঁ दृष्ट्वेमं মং। এই জায়গাটা খুব কঠিন। হ্যাঁ সবার হয়ে যাবে। এই দেখুন, এখানে এখানে নিচে দেখুন, আমি এটাকে ভেঙে দিয়েছি। দৃষ্ট ওয়েমং। वेवं হ্যাঁ वेवं ওয়েমং। 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 दृष्ट्वेमं হ্যাঁ दृष्ट्वेमं দৃষ্ট ওয়েমং। দৃষ্ট ওয়েমং, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা দৃষ্ট্বেমং। হ্যাঁ ঠিক আছে, চলুন এবার পরবর্তী শ্লোকে। সমীরজি আসেননি মনে হচ্ছে। পরবর্তী শ্লোকে আমরা আসি। এখানে আছে এবার 29তম শ্লোক। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ये पथश्च शरीरे मे रोमहस्। রোমহর্ষশ্চ জায়তে। ঠিক আছে, চলুন আমরা এবার শিখি এটা। দেখুন এখানে, আচ্ছা আপনারা একটু লক্ষ্য রাখবেন, কোথাও যুক্ত বর্ণের আগে এমন মানে
এস চিহ্ন পড়েনি, এটাকে লক্ষ্য রাখবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে সি, এই যে সি দীর্ঘি আছে, তাহলে সি, সি দন্তি, সি দন্তি মম গাত্রাণি, গাত্রাণি, এই যে মূর্ধা ন আছে, তো মূর্ধা নয়ের উচ্চারণ কি? র, র, গাত্রাণি, গাত্রাণি, মুখং, মুখং চ শুষ্যতি, শুষ্যতি। এখানে দুটো কিন্তু স আছে, একটা হচ্ছে স আর একটা স, স তালু স মূর্ধা স, স, তাহলে কি? পরিশুষ্যতি, 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 এমন উচ্চারণ হবে। তারপরে ওয়ে, ওয়ে পাথুশ্চ, ওয়ে পাথুশ্চ, ওয়ে পাথুশ্চ শরীরে মে, ওয়ে পাথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ, এখানে দেখুন যেমন পরিশুষ্যতি, শুষ্যতি, তো প্রথমে সু আছে, তারপরে স, স, এখানে দেখুন তার উল্টো আছে, প্রথমে মূর্ধা স, 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 তারপরে স, তাহলে রোম, রোমহর্ষশ্চ, হর্ষশ্চ, হর্ষস্ব, রোমহর্ষশ্চ, এখানে জায়গাগুলো একটু কঠিন লাগবে প্রথমে। রোমহর্ষশ্চ, 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 এই যে হর, হর বলছি না, ওখানে এই জিভটাকে উপরে সেটিং করতে হবে আর স্বয়ের উচ্চারণ বের করতে হবে। রোমহর্ষশ্চ, হর্ষ, আর স, ওখানে বলেই তারপরে তালু স্বয়ের উচ্চারণে চলে আসতে স। রোমহর্ষশ্চ, হর্ষশ্চ, রোমহর্ষশ্চ জায়তে। তো এখানে আমাদের অভ্যাস করতে করতে দেখবেন সকলের ঠিকঠাক হয়ে যাবে। তো চলুন শুরু করি। আমি বলে শেষ করব, আপনারা শুরু করবেন, এটা ধ্যান রাখবেন আপনারা। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, सीदन्ति मम गात्राणि वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, वेपथुश्च वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, আচ্ছা, আপনারা মাইক অফ রেখে অভ্যাস করুন, আমি একটু ফ্যানটা চালাই, এবার গরম লাগছে। अच्छा, विद्या जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। सीदन्ति मम गात्राणि
হ্যাঁ ঠিকঠাক হয়েছে একদম। আচ্ছা, স্বপ্না দিদি। शीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति देवतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। এই মুখং এর জায়গায় মুখাং বললে হবে না, মুখাং। দেখুন দুটো উচ্চারণ মুখং। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে মুখং, একটা মুখং। এখানে বলতে হবে মুখং, ঠিক আছে। আচ্ছা मुखं। আচ্ছা, মালঞ্চ মুকুল মাইতিজি। नमस्ते जी। নমস্তে জি। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। হ্যাঁ আচ্ছা, শম্পাজি। হ্যাঁ দাদা শোনা যায়? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা। হুম। सुगन्धि मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। শরীরে, শরীরের জায়গায় একবার উচ্চারণ করুন, আর একবার শরীরে। वेपथुश्च शरीरे मे হ্যাঁ, এখানে দন্তস্বয়ের উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে, শরীরে হয়ে যাচ্ছে। শরীরে বলুন, শরীরে। शरीर শ शरीर শ शरीरे में শ शरीरे में হ্যাঁ, শরীরে, ঠিক আছে। शरीरे में হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। शरीरे में শরীরে মে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমাদের বোন, হ্যাঁ ঈশিতা বোন। হ্যাঁ नमस्ते। নমস্তে। सीदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे रोमहर्षं च जायते। হ্যাঁ, আপনার ঠিক হয়েছে। সিদান্তির জায়গায় আপনি দন্তস্বয়ে হর্ষি উচ্চারণ হয়ে গেছে। ওখানে একটা হচ্ছে সিদান্তি, একটা হচ্ছে সিদান্তি। এখানে হবে সিদান্তি, ঠিক আছে। বলুন একবার। सीदन्ते मम गात्राणि। ঠিক আছে, এরকম। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। গাত্রাণীর জায়গা তো গাত্রাণী, গাত্রাণী মানে দুটোই দীর্ঘ চিহ্ন আছে, গাত্রাণী, ঠিক আছে। আচ্ছা सीदन्ते मम गात्राणि হ্যাঁ ঠিক আছে, मुखं च परिशुष्यति। এরকম। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার 30তম শ্লোকে আমরা পৌঁছালাম, চলুন দেখি। দেখুন, গান্ডি, গান্ডি ওয়াং, গান্ডি ওয়াং স্রং, স্রং, এই যে দন্ত শয়ে র ফলা রয়েছে, তাহলে স্রং সতে, গান্ডি ওয়াং, গান্ডি ওয়াং স্রং সতে হস্তাৎ, হস্তাৎ ত্বক, ত্বক ইত্যয় ব আছে না, ত্বক, ত্বক চৈব পরি দহ, দহ, এই যে এখানে দেখুন দহ ইয়াতে, এই যে হয় জ ফলা আছে না, তো এখানে আপনারা ঠিক এভাবে উচ্চারণ করতে পারেন। মনে করেন দয়ের পাশে বিসর্গ চিহ্ন আছে, তারপরে অন্তঃস্থ তয়কার আছে, তাহলে কেমন উচ্চারণ হয়? পরিদহ, পরিদহ ইয়াতে, পরিদহ ইয়াতে, পরিদহ ইয়াতে। কেননা এখানে হ চিহ্ন রয়েছে, কিন্তু হয় অন্তঃস্থ মিলে রয়েছে, তার মানে হ হলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তো আমাদের বিসর্গয়ের চিহ্নটা কি করি? হয়ের হলন্ত উচ্চারণ করি। তো এখানে যদি ওই উচ্চারণটাকে আমরা ধ্যান রাখি, তাহলে দেখবেন উচ্চারণ ঠিক আসবে। পরিদহ, পরিদহ ইয়াতে, পরিদহ ইয়াতে, পরিদহ ইয়াতে, পরিদহ ইয়াতে, পরিদহ ইয়াতে, পরিদহ ইয়াতে, এরকম। গান্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে, পরিদহ্যতে। তারপরে ন চ
শাকন, এই দেখুন শাকনামিয়া, এখানে এই শাকনামিয়া একসঙ্গে উচ্চারণ করতে হবে। শাকনিয়মিয়া বস্থাতুম, শাকনিয়মিয়া বস্থাতুম, বস্থাতুম, শাকনিয়মিয়া একসঙ্গে উচ্চারণ করে করে এবার বস্থাতুম আলাদা উচ্চারণ করলেন। শাকনিয়মিয়া বস্থাতুম ভ্রমা, ভয়রা ফলা ম, ভ্রমাতীব, ভ্রমাতীব চ মে মনঃ, মে মনঃ। ঠিক আছে, চলুন আমরা অভ্যাস শুরু করি। প্রথম পদ মানে প্রথম লাইন, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন, আমি বলে শেষ করলে আপনারা শুরু করবেন। হ্যাঁ, গাণ্ডীবং, গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্ত্যাৎ, আবার প্রথম থেকে করছি। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিধায়তে। শুরু করুন। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাচ্চৈব পরিধায়তে। হ্যাঁ, গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিধায়তে। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাচ্চৈব পরিধায়তে। न च शक्नम्यवस्थातुं, না ভুল হলো, न च शक्नम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। न च शकुन्नमवस्थातुं मनः। न च शक्नम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। হ্যাঁ, উইথ উইথ, ঠিক আছে। আচ্ছা, সকলে মাইক অফ করে নিন, বিদ্যাজি মাইক অন করুন। হ্যাঁ, নমস্তে গুরুজি। নমস্তে জি, বলুন। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাচ্চৈব পরিধায়তে। ন চ শক্নম্যवस्थातुं ভ্রমতীব চ মে মনঃ। এই ভ্রমতীব হবে না, ঠিক আছে, দীর্ঘ হয়ে আছে। ভ্রমতীব, ভ্রমতীব বলুন একবার। ভ্রমতীব চ মে মনঃ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার স্বপ্নাজি, বারাসাত। গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিধায়তে। ন চ শক্নম্যवस्थातुं ভ্রমতীব চ মে মনঃ। ত্বকা হবে না, ত্বক, ত্বক বলুন। ত্বক, ত্বক। হ্যাঁ, ঠিক আছে। মালঞ্চ মুকুল মাইতিজি, नमस्ते। নমস্তে জি। गाण्डीवं संसते हस्तात् तच्चैव परिध्यते। न च शकुन्यमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। হ্যাঁ, ঠিক আছে। শম্পাজি, হ্যাঁ, গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিধায়তে। ন চ শক্নম্যवस्थातुं ভ্রমতীব চ মে মনঃ। মে মনঃ, মে মনঃ, ময়িকার আছে, মে মনঃ। আর গান্ডীবং এর ওখানে
ওখানে গায়ে আকার আছে না, গান্ডীবং, গান্ডীবং, ঠিক আছে, গান্ডীবং, ঠিক আছে। না 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 না, ভুল হচ্ছে, এইটাই ভুল হয়েছে, আপনার প্রথমে ভুল হয়েছে। গান একটা হচ্ছে গান্ডীবং আর একটা হচ্ছে গান্ডীবং। গান্ডীবং আমাদের বলতে হবে কি, গান্ডীবং। হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। আচ্ছা, ঈশিতাজি। হ্যাঁ, দীর্ঘ আছে। ঈশিতাজি। নমস্তে। নমস্তে। গান্ডীবং সংসতে হস্তাৎ ত্বক্চৈব পরিদহতে না চা শক্নম্যবস্থাতুং ভ্রমতিব চ মে মনঃ। হ্যাঁ, মে মনহা, মে মনহা এমন উচ্চারণ হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আজকের কোথাও কারোর বুঝতে অসুবিধা থাকলে তিনি বলুন। তাহলে আজকের আমাদের 30 শ্লোক পর্যন্ত আমাদের কমপ্লিট হলো, ঠিক আছে। তো যেভাবে আপনারা প্রত্যেক দিন আর কি একটা করে শ্লোক কমপ্লিট করে যেভাবে পড়া দিচ্ছেন, ঠিক এই নিয়মটাকে কিন্তু বজায় রাখবেন, ঠিক আছে। আপনারা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকেই যারা সম্পূর্ণ শ্লোক যে কটা শেখানো হয়েছে মুখস্থ করে ফেলেছেন। তো এই ধারাটাকে আপনারা বজায় রাখুন। তো আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে এর মধ্যে? না হলে চলুন আমরা বিদ্যাজির কাছে আসবো। বিদ্যাজি, আপনি রাত্রিকালীন মন্ত্র পাঠ করবেন, করে তারপরে আমরা সমাপ্তি করব। চলুন। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি শম্পাজি বলুন। হ্যাঁ, দ্বিতীয় লাইনটা দাঁড়ান, শেষের শ্লোকটা। হ্যাঁ, দাঁড়ান। গান্ডীবং সংসতে হস্তাৎ ত্বক্চৈব পরিধায়তে, তারপরের শ্লোকটা, তাই তো? এই তারপরের লাইনটা, তাই তো? ন চ শক্নম্য, শক্নোম্য বস্থাতুং, শক্নোম্য বস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। শক্নোম্য, এই উচ্চারণটাকে আপনাদের ধ্যান রাখতে হবে। শক্নিয়ম, ঠিক আছে, শক্নোম্য, ঠিক আছে, শক্নোম্য। হ্যাঁ, এটাকে আপনাদের ধ্যান রাখতে হবে। শক্নোম্য বস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। আচ্ছা, বিদ্যাজি রাত্রিকালীন মন্ত্র পাঠ করবেন, তারপরে সকলে যেভাবে আমরা বিরাম নিই ঠিক ওইভাবে বিরাম নেব। চলুন। নমস্তে গুরুজি। নমস্তে। यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैते दूरङ्गमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमः। সকলকে সাদর নমস্তে, শুভরাত্রি। সর্বেভ্যো নমঃ, সকলকে সাদর নমস্তে, শুভরাত্রি।